जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोतागण, केबे आपण एमिति अनुभव करिछंती कि जीवनरु कौनसी जिनिस छड़ाई निया जाइछि? कौनसी संपर्क, कौनसी स्वप्न, कौनसी आशा, किछि एमिति जहा आपणंक पई सबु किछि थिला एवं एबे केवल शून्यता बाकी अछि। हृदय रे एक प्रश्न, कौन सेटा फेरी आसीबो? कौन से संपर्क, से मनीष, से समय जहा चली जाइछि ताहा फेरी पारिबो? आज मु आपणंकु सेया कहिबाकु आसीछि जहा श्रीकृष्ण शताब्दी पूर्वरु कहिथिले एवं आज भी से बाणी आमर प्रत्येक दुखर उत्तर। आगकु बढ़िबा पूर्वरु वीडियो को लाइक करंतु, चैनल सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट रे थारे हृदयरु लेखंतु राधे राधे। शोक कर नाही, जहा तुमर ताहा तुमठारु केबे दूर को जाई परिबो नाही। किंतु आपण कहिबे, हे भगवान, सेटा तो थाली जाइछि, एबे कौन बाकी अछि? आउ मु कहुछि, आस्था बाकी अछि, कृष्णंक कहिथिबा कथा बाकी अछि। श्रीकृष्ण अर्जुन को युद्ध क्षेत्र रे कहिथिले, जेतेबेले सबु किछि छड़ी जाउथिला, जेतेबेले निज लोक खंड धरी सामना रे ठिया होइथिला, सेतेबेले कृष्ण कहिले, जहा चालीगला ताहा नष्ट हुए नाही, ताहा रूप बदलाए। एहा केवल कौनसी योद्धांक कथा नुहे, एहा आपणंकर, मोर, आम समस्तंक जीवनर कथा। केबे केबे कौनसी आपणर लोक आमठारु दूर को चली जाए, मृत्युरे नुहे किंतु मनरु। केही धोखा दे दिए, केही हठात चली जाए, किंबा परिस्थिति एमिति होई जाए जे आमे बाध्य होई जाऊ। आउ सेतेबेले हृदय कहे, भगवान काहींकी? मु तो सचा थिली, तेबे से काहींकी गला? श्रीकृष्ण जवाब दियंती, जहा जाइछि ताहा तुमर निष्ठा को परीक्षा करिबाकु जाइछि। जेउ जिनिस तुमठारु छड़ाई निया जाइछि ताहा सबुदिन पई जाई नाही। केतेबेले केतेबेले जिनिस को टिकिए दूर को जाई तुमको देखिबाकु पड़े कि तुमे एबे भी ताकु चाहिबो, तुमे एबे भी विश्वास रखिबो। सेही प्रत्येक जिनिसर फेरिबार संभावना से पर्यंत जीवित अछि जे पर्यंत तुमे आशा न छाड़िछ। कृष्ण कहंती, जहा तुमर ताहा फेरिबो, किंतु जेतेबेले तुमे प्रस्तुत होई जिवो। एबे आपण भाबंतु, कौन आपण प्रस्तुत अछंती ना आपण एबे भी अतीतर दुखरे छंदी होई रहिछंती? श्रीकृष्ण आमकु बारंबार बुझांती, जहा बीतीगला ताहा बीतीगला, किंतु जहा बाकी अछि ताहा तुमर कर्म उपरे निर्भर करे। केबे आपण देखिछंती ना गछरु पत्र झड़े, किंतु कौन बसंत ऋतु आसे नाही? केबे सागर पछकु हटे, किंतु कौन लहरी फेरी आसे नाही? एहा जीवनर नियम, जहा जाइछि ताहा फेरे, किंतु सेतेबेले जेतेबेले तुमे डरिबा बंद करिदब। केतेबेले केतेबेले आमे एते भांगी पड़ू जे जहा आसीबाकु अछि ताकु देखिबार शक्ति भी रहे नाही। किंतु मने रखंतु, जेतेबेले तुमकु लागे केही नाही, सेतेबेले भी कृष्ण तुम सहित अछंती। अर्जुन भी हारी मानि जाइथिले, से धनु तळे रखि देइथिले, तांकु किछि बुझा पड़ु नथिला। किंतु कृष्ण हसिले आउ कहिले, तुमर कार्य हेउछि युद्ध करिबा, फलर चिंता कर नाही। आजि भी आपणंकर जीवनर युद्ध सेया, आपणंकु निज कर्म करि चालिबाकु पड़िबो। संपर्करे सत्यता, कामरे ईमानदारी एवं मनरे विश्वास रखिबाकु पड़िबो। केबे आपणंकु लागिबो कि आपण बहुत किछि हरेई देइछंती, किंतु सत कथा हेउछि आपण केवल ताकु हरेइछंती जिए एबे आपणंकर लायक नथिला, किंबा हुए तो आपण तांकर लायक नथिले। किंतु जेतेबेले आपण सेही योग्य होई जिबे, जहा जाइछि ताहा फेरी आसीबो, अधिका परिपक्व होई, अधिका सुंदर रूपरे। एहा ही श्रीकृष्णंकर आश्वासना। जेतेबेले रुक्मिणी श्रीकृष्णंकु मनरु चाहिले, केवल चाहिले, ना कही ना मागी, तेबे कौन हेला? कृष्ण स्वयं चली आसिले।
ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଯଦି ହୃଦୟରୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମାଧବ, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯାହା ମୋର ତାହା ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ନ ଆସିଲା ତେବେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଯେ ତାହା ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀର ଅଂଶ ନଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ଅଟଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖେ। ତେଣୁ ଡର ନାହିଁ। ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଫେରିବ। ହୁଏତ ଆଜି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଶିଖିଯିବ, ସେହିଦିନଠାରୁ ତୁମର ଜୀବନ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ହରାଇବା ସବୁବେଳେ ଶେଷ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ଏକ ମୋଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରି ସେହି ଜିନିଷ ଆହୁରି ଅଧିକା ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ, ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଫେରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ କାନ୍ଦୁଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି, ମନେ ପକାଉଛି। କ'ଣ ଏହା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ? କ'ଣ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତୁମର ଦୁଃଖ ତୁମର ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ତୁମର ଶାନ୍ତି ହିଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଶ୍ରଦ୍ଧା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେହି ଭକ୍ତ ପସନ୍ଦ ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ବି ହସିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଏକୁଟିଆ ରହିବି ପ୍ରେମରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଫେରିବାର ଆଶାରେ ଜୀବନରୁ ମୁହଁ ନ ଫେରାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଏକାଠି ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ନାନ ସାଥିରେ ନିଆଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ରାଧା କେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା ମାନିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଧା ତାଙ୍କୁ ମନରୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ରାଧାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ପ୍ରେମ ଥିଲା, କୌଣସି ସୌଦା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରୁ କାହାକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ତାହା ପ୍ରେମ ଥିଲା? ଯଦି ପ୍ରେମ ଥିଲା ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବେ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସେହି ମଣିଷ ଫେରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପ ବଦଳିଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଆପଣାପଣ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସେହି କଥା, ସେହି ଅନୁଭବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଝାପଡ଼େ କୃଷ୍ଣ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଫେରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ସେହି ରୂପରେ ଯାହା ତୁମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। କେବେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ନୂଆ ଘରେ ସେହି ପୁରୁଣା ପବନ ମିଳେ। କେବେ ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ହରାନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଆପଣାପଣ ଦିଏ। ସେ ସବୁ କିଛି ଫେରେ, କେବେ ମଣିଷ ହୋଇ, କେବେ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଏବଂ କେବେ ଶିକ୍ଷା ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, କାହାରି ଫେରିବାର ଆଶାରେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିବାର ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କେବେ କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଦୟାକର ନିଜ ଉପରେ, କାନ୍ଦୁଥାଅ, ତେବେ ମୁଁ ଆସିବି। ନା, ସେ କହନ୍ତି ନିଜକୁ ଜାଣ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମର ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ଫେରାଇଦେବ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉଦାସ ହେଉଥିବାର? ନା ନା, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ରାତି ଆସିଛି ତ ସକାଳ ବି ଆସିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ଯିଏ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ସେ କେବଳ ତୁମ ଜୀବନର ରାତି ଥିଲା, ସକାଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁଁ ଲୁଚି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ମୋର ହିଁ ରୂପ। ଏବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଫେରିବ, ତେବେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କେତେ ସହିବା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ସମୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଫେରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାକୁ ବହୁତ ଚାହୁଁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କାହାର ଚାଲିଯିବାରୁ ନିଜକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିଏ ଫେରିବ, ସେ କେବଳ ତୁମକୁ ବାଛିବାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ତୁମର ପ୍ରେମର ଆଦର କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ତୁମକୁ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ତୁମେ ଆଜି ବି ନିଜକୁ ଅଧା ମାନୁଛ କାହାର ଚାଲିଯିବାରୁ? କ'ଣ ତୁମେ ଆଜି ବି ସେହି ମୋଡ଼ରେ ଅଟକିଛ
ଯେଉଁଠାରେ ସେହି ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଉଠ, ଚଲ ମୋ ସହିତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କେବଳ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସହିତ ଭେଟେଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ନିଜ ସହିତ ଭେଟେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଧନୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ମନେ ପକାଇଦେଲେ। ଆଜି ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କରେ ସଚା ରହିବା, ନିଜ ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବା କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ହୁଏତ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ଏକ କାରଣ ହୋଇଯାଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଯାହା ଫେରିବ, ସେ ତୁମ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବ। ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିବ, ତୁମକୁ ଦିଗ ମିଳିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା, ତୁମକୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ସହିତ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ କାହାର ସାଥ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ବସ୍ ସମୟ ଆସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାର। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେଣି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦିଏ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା ଭାବୁଛ, କ'ଣ ସେଇଟା ଫେରିବ? କ'ଣ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋର ପ୍ରେମ, ମୋର ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ, କ'ଣ ସେଇଟା ସତରେ ଫେରିଆସିବ? ତେବେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଫେରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ହରାଇଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ତାର ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାଇଦେବ। ଦେଖ, କୃଷ୍ଣ କେବେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ରୂପରେ, କେବେ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ତ କେବେ ଏକାନ୍ତରେ ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱର ହୋଇ। କ'ଣ ତୁମେ ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣିଛ? କେବେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ମନ ଶାନ୍ତ କରି ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖ। କୃଷ୍ଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶାରେ। ତୁମକୁ ଏବେ ଡରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଡର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧ, ଯାହା ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଫେରିବାରୁ ଅଟକାଏ। କୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ତାହା ମୋତେ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହା ତୁମର ତାହା ତୁମକୁ ଫେରିଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଡର ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନିଜକୁ, କ'ଣ ତୁମେ ଏବେ ବି ଡରୁଛ? ଡରୁଛ କି ଯାହା ଚାଲିଗଲା ତାହା କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ? କିମ୍ବା ଡରୁଛ କି ଫେରିବି ଆସିଲେ ତାହା ପୂର୍ବ ପରି ହେବ ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ସମୟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିଖିନଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଜିନିଷ ତୁମଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିଖିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥିଲେ ଆସିବ, ଏଥର ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅ, ଏବେଠାରୁ କାହାର ଚାଲିଯିବାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ମଜବୁତ ବନାଇବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବ, ସେ ନିଜେ କହିବ, ଶୁକ୍ରିୟା, ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ ବି ଫେରି, ତେବେ ତୁମେ ହସି କହିପାରିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ମୋତେ ପାଇବାର ଥିଲା, ସେ ମୋ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନେ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ହରାଇଥିଲୁ, ତାହା କେବେ ବାହାରେ ନଥିଲା ହିଁ ନଥିଲା, ତାହା ଆମରି ଭିତରେ ଥିଲା, ବାସ୍ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଚିହ୍ନି ନିଅ ଯେ କୃଷ୍ଣ କେଉଁଠି ବାହାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ଧଡ଼କନରେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମରେ ଯାହା ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ସଚା ମନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲ। ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ସେହି ଭରସା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଯେ ଯାହା ଯାଇଛି ତାହା ଯେ ତାର ଫେରିବ, ନହେଲେ ତାର ଉତ୍ତମ ରୂପ ଆସିବ। ଆଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ହାରିନାହଁ, ଜିତିଛ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟରେ ଟିକିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏହି କଥା ଉପରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ରଚିଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ ରାଧେ ରାଧେ, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୁଣିନେବ ଯେ ତୁମେ ଏବେ ଡରୁନାହଁ, ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।